ओम शांति। आज 13 अगस्त 2026 साकार महावाक्य प्रातः मुरली बाबा कहते मिठे बच्चे तुमर भाग्य को उज्जवल करने बाबा आसी पवित्र हेले ही भाग्य उज्जवल हेब। प्रश्न उज्जवल भाग्यवान संतान मानकर लक्षण कौन होइथिबो? उत्तर सेमाने सुखर देवता होइथिबे। अविनाशी पितांक ठारू सुखर संपत्ति नहीं समस्तंकु सुख देउथिबे। केबे भी काहाकू दुख दे परिबे नहीं। सेमाने हेले व्यासंकर संतान सच्चा सच्चा सुख देव। 2 नंबर सेमाने पांच विकार को त्याग करी सच्चा सच्चा राजयोगी राजऋषि बुलाई थांती। 3 नंबर सेमानंकर अवस्था एक रस रही थाए। सेमाने कोनोसी कथारे कांदी न थांती। सेमानंकु ही कहा जाए मोहजीत। गीत बजाया बाबा ने। तकदीर जगा कर आई हूँ, मैं नई दुनिया बसा कर आई हूँ। ओम शांति। गीतर गोटे धाड़ी मध्य शुणी मिठा मिठा पिलामानंकर लोम टांकुरी उठिबा उचित। यह तो साधारण गीत हेले मध्य यार सारमर्म केही जानी नाहंती। बाबा ही आसी प्रत्येक गीत शास्त्रर अर्थ को बुझाउछंती। मधुर संतान माने एकथा मध्य जानिछंती जे कली जुगरे समस्तंकर भाग्य सोई जाइछि। सत्य जुगरे भाग्य जाग्रत होई रही थाए। केवल बाबा ही सोई रहिथिबा भाग्य को जाग्रत करिबार मत दियंती अथवा भाग्य निर्माण करिथांती। से ही बसी पिलामानंकर भाग्य जाग्रत करिथांती। जेपरि पिला जन्म हेले भाग्य जाग्रत होई थाए, पिला जन्म हेबा मात्रके जानी थाए जे मो उत्तराधिकारी अटे। ठीक सेही परि एहा मध्य असीम भाग्यर कथा अटे। पिला माने जानिछंती कल्प कल्प आमर भाग्य जाग्रत होई पुणी सोई जाउछि। पवित्र हेले भाग्य जाग्रत होई थाए। पवित्र गृहस्थ आश्रम कहा जाए थाए। आश्रम अक्षर पवित्र अटे। पवित्र गृहस्थ आश्रम तार विपरीत हेउछि अपवित्र अपवित्र पतित धर्म। आश्रम कुहाजिबा नाही। गृहस्थ धर्म समस्तंकर रहिछि ही। जीवजंतुंकर मध्य अछि। समस्ते तो संतान जन्म करूछंती। जीवजंतुंकु मध्य कुहाजिबो जीवजंतुंकु मध्य कुहाजिबो गृहस्थ धर्म रे अछंती। पिला माने एबे जानुछंती आमे स्वर्ग रे पवित्र गृहस्थ आश्रम रे देवी देवता थिलु। बाबा कहउछंती तांकर महिमा मध्य गायन करूछंती। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण मर्यादा पुरुषोत्तम डबल ताजधारी संपूर्ण अहिंसक संपूर्ण निर्विकारी। तुमे निजे मध्य गायन करूथिलो। एबे जानिछ आमे पुनर्बार मनुष्यरु देवता हेउछु। देवी देवता मानंकर मध्य एहा धर्म अटे। पुणी ब्रह्मा विष्णु शंकरंकु मध्य देवता कहउछंती। ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः। शिवंक निमंते कहंती शिव परमात्माय नमः। तेणु पार्थक्य होई गला ना। शिव हेले परमात्मा, बाकी समस्त हेले देवता। शिव हेले पिता, बाकी समस्त हेले तांकर बच्चा। प्रथम रचना देवी देवता शिवंकर प्रथम रचना। शिव और शंकर को एक कहा जाई पारिबो नाही। पत्थर बुद्धि थिले एबे पारस बुद्धि हेउछंती। देवता मानंकु तो पत्थर बुद्धि कहा जिवो नाही। पुणी अविनाशी ड्रामार योजना अनुसारे रावण राज्य होइथिबारो तांकु अर्थात देवता मानंकु मध्य सीढ़ी ओल्हाइबाकु पडुछि। पारस बुद्धिरु पत्थर बुद्धि हेबाकु पडुछि। सबुठारु बुद्धिमान केवल एक बाबा ही कराउछंती। तुमको पारस बुद्धि अर्थात दैवी बुद्धि कराउछंती। तुमे एठाकु पारस बुद्धि हेबाकु आसुछ। पारसनाथंकर मंदिर मध्य रहिछि। सेठारे मेला लागि थाए, किंतु एकथा केही जानि नाहंती पारसनाथ किए। वास्तव रे बाबा ही पारस अर्थात श्रेष्ठ कराउछंती। से बुद्धिमानंकर बुद्धि अटंती। एहा तुम संतान मानंक बुद्धि निमंते भोजन अटे। बुद्धि केते परिवर्तन हेउछि। जेपरि कहिथांती खराब कथा देख नाही। एहा मांकड़ मानंकर कथा नुहे। मनुष्य माने ही मांकड़ सदृश्य होई जाइछंती। बण मनीष सहित मनीषर तुलना करा जाउछि। एहाको कंटार जंगल कहा जाउछि। परस्पर को देख केते दुख देउछंती। एबे तुमे संतान मानंकर बुद्धि को भोजन मिलुछि। अविनाशी पिता बुद्धि को भोजन देउछंती। ए मुरली हेला ए पाठ जो आमे वर्तमान पढुचे हेला हमर आत्मार भोजन। याकु पढ़िले आमे सुख शांति रे रहिबा।
ଏହି ପାଠପଢ଼ା को ज्ञान अमृत मध्य कहुछि। कौनसी पानी आदि नुहे। आजिकाली सबु जिनिस को अमृत कहि देउछंती। गंगा जल को मध्य अमृत कहि देउछंती। देवता मानकर पाद धोई पी थांती, पानी रखी थांती, एहाको मध्य अमृतर अंजलि बोली भावी थांती। अंजलि जो माने पाई थांती सेही अमृत जे सेमानंक पतित्रु पावन कराइब एहा कहा जाई परिबो नाही। जो चरणामृत पिउछंती से चरणामृत पीले कौन पतित्रु के पावन हे जिवे। जेतବେଳେ जाए निजर कर्म न सुधारिबे, जेतବେଳେ जाए पाप कटेश्वर शिव भगवान का सहित जोग अग्नि रे न जलिबे, सेतବେଳେ जाए पाप कटिबनी, पतित्रु पावन हे परिबेनी। एहा कहा जाई परिबो नाही। गंगा जल निमंते कहि थांती एहा पतित पावनी अटे। कहि थांती मनुष्य मरला बेले गंगा जल मुखरे देबा उचित। देखांती अर्जुन बाण मारिले पुणी गंगा जल पियाइले। भीष्म पितामह को कहानी बनीची। तुमे कोनसी बाण आदि मारु नाह। गोटे गाँ अछि जेउठी बाण द्वारा लड़ाई करि थांती। सेठाकर राजा को ईश्वर अवतार कहि थांती। बाबा कहउछंती एमाने सबु भक्ति मार्गर गुरु। वास्तव रे सद्गुरु जणे ही अटंती शिव बाबा। समस्तंकर सद्गति दाता जणे अटंती, जिए समस्तंकु साथी रे नै जाउछंती। बाबांक व्यतीत घर को केही फेरेई नै जाई परिबे नाही। ब्रह्मरे लीन हेबार कोनसी कथा नाही। एहा नाटक तैयारी होईछि, जेउ चक्र अनादि घुरी बुलुछि। विश्वर इतिहास भूगोलर किपरि पुनरावृत्ति हेउछि एकथा वर्तमान तुमे जानुछ। मनुष्य अर्थात आत्मा माने निजर पिता रचयितांकु मध्य जानि नाहांती, जहांकु याद मध्य करिथांती। हे ईश्वर पिता, लौकिक पितांकु केबे गॉड फादर कहिबे नाही। गॉड फादर अक्षर बहुत इज्जत सहित कहि थांती। तांको पई अर्थात गॉड फादरंक निमंते ही कहि थांती। से पतित पावन दुखहर्ता सुखकर्ता अटंती। गोटे पटे कहउचंती से दुखहर्ता सुखकर्ता अटंती, पुणी कोनसी दुख हेले अथवा निजर संतान मरिगले कहि थांती ईश्वर ही सुख दुख देउचंती। ईश्वर आम पिलांकु नै गले, आमर पिला को नै गले, एपरि काहेकि कले। ईश्वर को पुणी गाली देउचंती। एमिति मध्य कहि थांती ईश्वर पिला देइथिले पुणी जदि नै गले तुमे काहेकि कांदुछ। ईश्वरंक पाखकु गला ना। सत्य जुगरे केबे केही कांदंती नाही। बाबा बुझाउचंती कांदिबार कोनोसी आवश्यकता ही नाही। आत्मा को निजर हिसाब किताब अनुसारे जाई अभिनय करिबाकु पड़िबो। ज्ञान नथिबा कारणरो मनुष्य केते कांदुचंती, जेपरि पागल हो जाउचंती। एठारे तो बाबा बुझाउचंती माँ मले मध्य हलुआ खाइबो, बापा मले मध्य हलुआ खाइबो। तार अर्थ कोन? जेतबेले ब्रह्मा बाबांकर पत्नी यशोदा माता बॉम्बे रे शरीर छाड़िले, बॉम्बे रे थिले सेठी से शरीर छाड़िले। बाबा को खबर आसिला, ब्रह्मा बाबा आउ निर्मल शांता दादी जे तांको झियो से सब मधुबन रे थिले। तांको खबर आसिला आपण आसंतु, आपण शेष दर्शन करिके जिबे, आसंतु बोले तांको डाकिले। बाबा कहले आत्मा तो चलीगला जहा सहित मोर संपर्क थिला। ये तो पांच तत्वर शरीर को देखिबा पई मो काहेकि जिबी, मो जिबिनी। आउ तांको झियो मध्य गलेनी से ज्ञान सुनिकरी। तो तापरे बाबा मुरली सुनाइले कि माँ मले मध्य हलुआ खाइबो, माने निर्मल शांता दादींकर माँ मले आ तांकर पत्नी आ कहार मले, तो माँ मले मध्य हलुआ खाइबो, बापा मले मध्य हलुआ खाइबो, माने नष्टमा हबो। हलुआ खाइबो माने कोन? मुरली सुनिबो, मुरली बंद हबनी। तो बाबा कहउछंती आमर तो एकमात्र अविनाशी पिता, द्वितीय केही नाहांती। एपरि अवस्था ईश्वरीय संतान मानकर हेबा उचित। मोहजित राजांकर कथा मध्य शुणिछ ना। सत्य जुगरे केबे कोनोसी दुख रहिबो नाही, ना केबे अकाल मृत्यु हबो। पिला माने जानिछंती आमे काल अर्थात मृत्यु उपरे विजय प्राप्त करुछु। बाबांको महाकाल कालर काल मध्य कहि थांती। महाकालेश्वर मंदिर अच्छी, पापकटेश्वर मंदिर अच्छी, मुक्तेश्वर मंदिर अच्छी। ए सब शिव बाबांकर कर्तव्यवाचक नाम। तो बाबा कहते तुमको काल उपरे विजय प्राप्त करने को हेबो, अर्थात काल तुमको केबे विनाश करि परिबो नाही। काल ना आत्मा को ना शरीर को नाश करि परिबो। आत्मा गोटे शरीर छाड़ी आ गोटे नहीं थाए, ताकू कही थांती काल खाईगला। किंतु काल कोनसी वस्तु नुहे। मनुष्य महिमा गान करुछंती किंतु किछि हेले बुझु नाहंती। अच्युतम केशवम राम नारायणम
ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏହି ପାଞ୍ଚ ବିକାର ତୁମର ବୁଦ୍ଧିକୁ କେତେ ଖରାପ କରିଦେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କେହି ହେଲେ ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଅନାଥର ଦୁନିଆ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ କେତେ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମଗ୍ର ଦୁନିଆ ବାବାଙ୍କର ଘର ଅଟେନା। ବାବା ସମଗ୍ର ଦୁନିଆର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପତିତରୁ ପାବନ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଅଧା କଳ୍ପ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆ ଥିଲା ନା। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି, ରାମ ରାଜା ରାମ ପ୍ରଜା। ସେଠାରେ ପୁଣି ଅଧର୍ମର କଥା କିପରି ହୋଇପାରିବ? କହିଥାନ୍ତି ସେଠାରେ ବାଘ ଛେଳି ଏକାଠି ପାଣି ପିଉଥିଲେ। ତେବେ ରାବଣ ଆଦି ସେଠାକୁ ଆସିଲେ କେଉଁଠୁ? କିଛି ହେଲେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଭାରତ ବାହାରେ ଲୋକେ ଏପରି କଥା ଶୁଣି ହସୁଛନ୍ତି। ବାବା ଆସି ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଏହା ପତିତ ଦୁନିଆ ଅଟେନା। କ'ଣ ପ୍ରେରଣା ଦ୍ୱାରା ପତିତଙ୍କୁ ପାବନ କରାଇବେ? ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିକିରି ଇଞ୍ଜିନିୟର ବନିବା ପାଇଁ, ଡାକ୍ତର ବନିବାକୁ କେତେ ବର୍ଷ ଲାଗିଯାଉଛି। ଆଉ ବାବା ଆମକୁ ଟଚିଂ କରିଦେବେ, ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ଦେଇଦେବେ, ଆଉ ଆମେ ମଣିଷରୁ ଦେବତା ବନିଯିବା। ଏତେ କୁସଂସ୍କାର, ଏତେ ରାବଣର ସଂସ୍କାର, କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ଅହଙ୍କାର ଈର୍ଷା ଘୃଣା ଭୟ ଆଳସ୍ୟ ପରନିନ୍ଦା ଆମ ଭିତରେ ମନ ଭିତରେ ଘର ବନେଇକିରି ବସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କାଢ଼ିବାକୁ ଯୋଗ ଅଗ୍ନି ଦରକାର, ଜ୍ଞାନ ଦରକାର, ବହୁତ ସମଝଦାରୀ ଦରକାର। ପାଠ ପଢ଼ିବା ନିହାତି, ସବୁଦିନ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଦରକାର, ସବୁଦିନ ଯୋଗ ଲଗେଇବା ଦରକାର। ଆଉ କ'ଣ ପ୍ରେରଣା ଦ୍ୱାରା ଏ କାମ ହେବ? ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଲାଗିଯିବ। ତେଣୁକରି ଏବେଠାରୁ ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ତ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାରତରେ ହିଁ ଭଗବାନ ଆସିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଆସିଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ ନିଜ ସଦୃଶ ମାଷ୍ଟର ଜ୍ଞାନ ସାଗର କରିବା ପାଇଁ। ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ସଚ୍ଚା ସଚ୍ଚା ବ୍ୟାସ କୁହାଯିବ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଲେ ବ୍ୟାସଦେବ ଓ ତୁମେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସୁଖଦେବ। ତୁମେ ଏବେ ସୁଖର ଦେବତା ହେଉଛ, ସୁଖର ବର୍ଷା ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛ। ବ୍ୟାସ ଶିବାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ବ୍ୟାସଙ୍କର ସନ୍ତାନ ତୁମେ ଅଟ। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ନ ପଡ଼ିବା ନିମନ୍ତେ କୁହାଯାଉଛି ଶିବଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ତାଙ୍କର ଅସଲ ନାମ ଶିବ ଅଟେ। ଆତ୍ମାକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼େ ଓ ପରମାତ୍ମାକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼େ। ସେ ଆସି ପତିତରୁ ପାବନ ହେବାର ରାସ୍ତା ବତାଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା ଅଟେ। ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ଆଙ୍ଗୁଠି ସଦୃଶ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଅଙ୍ଗୁଠା ମାନେ ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠି। ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠି ଭଳିଆ ଶିବାବା ଦିଶୁଛନ୍ତି। ଏତେ ବଡ଼ ତ ଏଠାରେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ମାନେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଏତେ ବଡ଼ ଅଙ୍ଗୁଠା ଭଳିଆ ଆତ୍ମା କେମିତି ରହିବ? ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା ତ ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅଟନ୍ତି। ଡାକ୍ତର ମାନେ ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ ପିଟିଥାନ୍ତି ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଜାଣିପାରନ୍ତିନି କ'ଣ ଅଛି ଗୋଟେ ତତ୍ତ୍ୱ ଯୋଉଟା କି ଚାଲିଗଲା, ତାପରେ ଆତ୍ମାର ଶରୀରର ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେଇଗଲା। ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ମୁଣ୍ଡ ପିଟିଥାନ୍ତି ଡାକ୍ତରମାନେ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆତ୍ମାକୁ ଅନୁଭବ କରାଯାଇଥାଏ। ବାବା ପଚାରୁଛନ୍ତି ଏବେ ତୁମେ ଆତ୍ମାକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛ? ଏତେ ଛୋଟ ଆତ୍ମାରେ ଅବିନାଶୀ ଅଭିନୟ ଭରା ହୋଇ ରହିଛି, ଯେପରି ଏକ ରେକର୍ଡ। ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ଦେହ ଅଭିମାନୀ ଥିଲ, ଏବେ ତୁମେ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୋଇଛ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମର ଆତ୍ମା କିପରି 84 ଜନ୍ମ ନେଇ ଚାଲିଛି। ଏହାର ଶେଷ ନାହିଁ। କେହି କେହି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଏହି ଡ୍ରାମା କେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା? କିନ୍ତୁ ଏହା ତ ଅନାଦି ଅଟେ। ଏହାର କେବେ ବିନାଶ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅବିନାଶୀ ବିଶ୍ୱ ନାଟକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଜାଣିଛ। ଅପାଠୁଆକୁ ପାଠ ଦେବା ସଦୃଶ ବାବା ତୁମକୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା ହିଁ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ପଢ଼ୁଛି। ଏହା ପଥର ବୁଦ୍ଧି ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଦ୍ଧିହୀନ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଖାଦ୍ୟ ଅଟେ। ବୁଦ୍ଧିକୁ ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି। ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ହିଁ ବାବା ଚିତ୍ର ତିଆରି କରାଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ସହଜ ଅଟେ। ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କର। ତେବେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି? ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଉପରେ ରଖୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥ କିଛି ହେଲେ ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ବ୍ରହ୍ମା କିପରି ହୋଇପାରିବେ? ଯେବେକି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଜାପିତା କୁହାଯାଉଛି, ସୂକ୍ଷ୍ମ ବତନରେ ସେ କିପରି ଦେବତା ହୋଇପାରିବେ? ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା ତ ଏହିଠାରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି କଥା କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏହି ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଏହାଙ୍କ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ବୁଝାଉଛି। ଏହାଙ୍କୁ ନିଜର ରଥ କରୁଛି। ଏହାଙ୍କର ବହୁତ ଜନ୍ମର ଅନ୍ତ ସମୟରେ ମୁଁ ଆସୁଛି। ଇଏ ମଧ୍ୟ 5 ବିକାରର ସନ୍ନ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ସନ୍ନ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଯୋଗୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଋଷି କୁହାଯାଏ। ଏବେ ତୁମେ ରାଜଋଷି ଅଟ। ତୁମେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛ। ସେହି ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ତ ଘରଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ତ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଏକତ୍ର ରହୁଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ବିକାରରେ କେବେ ଲିପ୍ତ ହେବୁ ନାହିଁ। ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ବିକାର।
ତୁମେ ଜାଣିଛ ଶିବବାବା ରଚୟିତା ଅଟନ୍ତି। ସେ ନୂଆ ଦୁନିଆ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ବୀଜରୂପ ସତ ଚିତ୍ତ ଆନନ୍ଦର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ସ୍ଥାପନା ପାଳନା ବିନାଶ କିପରି କରୁଛନ୍ତି ଏହା ବାବା ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏହି କଥାକୁ ମନୁଷ୍ୟ ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଏବେ ଏହି କଥାକୁ ଜାଣିଛ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ପାରିବ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମେ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ବହୁତ याद प्यार ଏବଂ ନମସ୍ତେ। ଶୁକ୍ରିୟା मेरे ବାବା, ବହୁତ ବହୁତ ଶୁକ୍ରିୟା। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାର ହିସାବ କିତାବ ନିଜସ୍ୱ ଅଟେ। ତେଣୁ କେହି ଶରୀର ଛାଡ଼ିଦେଲେ କାନ୍ଦିବାର ନାହିଁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟମୋହ ହେବାର ଅଛି। ବୁଦ୍ଧିରେ ସଦା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମୋର ତ ଏକମାତ୍ର ଅବିନାଶୀ ବାବା, ଦ୍ୱିତୀୟ କେହି ନାହାନ୍ତି। 2 ନମ୍ବର, ପଞ୍ଚ ବିକାର ଯାହାକି ବୁଦ୍ଧିକୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହେବ। ସୁଖର ଦେବତା ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହାକୁ ହେଲେ ଦୁଃଖ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବାବା ବରଦାନ ଦଉଛନ୍ତି, ସର୍ବଦା ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ସୀମା ଭିତରେ ରହିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥିବା ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭବ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ନିଜକୁ ଏକମାତ୍ର ବାବା ଅର୍ଥାତ୍ ରାମଙ୍କର ସଚ୍ଚି ସୀତା ମନେକରି ସର୍ବଦା ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ସୀମା ଭିତରେ ରହିଥାନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ସର୍ବଦା ସତର୍କ ରହିବା ସହିତ ହର୍ଷିତ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତଃ ହିଁ ରହିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସକାଳଠାରୁ ରାତ୍ରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ବି ସବୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଗୁଡ଼ିକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ତାର ଜ୍ଞାନକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଦ୍ଧିରେ ରଖି ନିଜକୁ ସଚ୍ଚା ସୀତା ମନେକରି ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ସୀମା ଭିତରେ ରୁହ, ତେବେ କୁହାଯିବ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ସ୍ଲୋଗାନ, ସେବାର ଅତିକୁ ଯାଅ ନାହିଁ, ସେବା ସହିତ ସ୍ୱପୁରୁଷାର୍ଥର ସନ୍ତୁଳନ ରଖ। ମାତେଶ୍ୱରୀଜୀଙ୍କର ଅମୂଲ୍ୟ ମହାବାକ୍ୟ। ଟାଇଟଲ ହେଲା ଅଖଣ୍ଡ ଜ୍ୟୋତି ତତ୍ତ୍ୱ, ସାଇଲେନ୍ସ ଲଜିଂ ଅର୍ଥାତ୍ ନିସ୍ତବ୍ଧ ଗୃହ ଏବଂ ସାକାରୀ ଦୁନିଆ କ୍ରୀଡ଼ାଭୂମି। ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ନିବାସ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଅଖଣ୍ଡ ଜ୍ୟୋତି ମହାତତ୍ତ୍ୱ, ଯେଉଁଠାରେ ଆତ୍ମା ଏହି ଶରୀରର ଅଭିନୟରୁ ମୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଃଖ ସୁଖରୁ ନିଆରା ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାଏ, ଯାହାକୁ ସାଇଲେନ୍ସ ଲଜିଂ ବା ନିସ୍ତବ୍ଧ ଗୃହ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଶରୀର ସହିତ ଅଭିନୟ କରିବାର ସ୍ଥାନ କ୍ରୀଡ଼ାଭୂମି ଏହି ସାକାର ଦୁନିଆ ଅଟେ। ମୁଖ୍ୟ 2ଟି ଦୁନିଆ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ହେଲା ନିରାକାରୀ ଦୁନିଆ, ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ସାକାରୀ ବା ସ୍ଥୂଳ ଦୁନିଆ। ଦୁନିଆରେ ତ କେବଳ କହିଦେଇଥାନ୍ତି କି ପରମାତ୍ମା ରଚୟିତା, ପାଳନକର୍ତ୍ତା, ସଂହାରକର୍ତ୍ତା, ଅନ୍ନଦାତା, ମୃତ୍ୟୁଦାତା, ଜ୍ୱଳନକର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଦାତା ମଧ୍ୟ ସେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଦୁଃଖ ଆସିଥାଏ ଲୋକମାନେ କହିଥାନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ ତେରା ଭାନା ମିଠା ଲାଗେ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଯାହା ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ବା ଯାହା ବି ଦେଉଛନ୍ତି ସବୁକିଛି ମିଠା ଲାଗୁଛି। ତେବେ ଏହା ହେଉଛି ଅଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ, କାହିଁକି ନା ଏହା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ। ପରମାତ୍ମା ଦୁଃଖହର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି, ଦୁଃଖକର୍ତ୍ତା ନୁହନ୍ତି। ଜନ୍ମ ନେବା, ଜନ୍ମ ଛାଡ଼ିବା, ଦୁଃଖ ସୁଖ ଭୋଗିବା ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ସଂସ୍କାର ଅଟେ। ଶରୀରର ଜନ୍ମଦାତା ମାତା ପିତା, ଯିଏକି କର୍ମବନ୍ଧନ ଅନୁସାରେ ପିତା ପୁତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆସିଥାନ୍ତି, ସେହିପରି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା ପରମାତ୍ମା ବାବା ଅଟନ୍ତି। ସେ କିପରି ବେହଦ୍ର ରଚନାର ସ୍ଥାପନା ପାଳନା କରନ୍ତି, ସେ କିପରି ନିଜର 3 ରୂପ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ଶଙ୍କରଙ୍କର ରଚୟିତା ଅଟନ୍ତି, ପୁଣି ଏହି ଆକାରୀ ରୂପ ଦ୍ୱାରା ଦୈବୀ ସୃଷ୍ଟିର ସ୍ଥାପନା, ଆସୁରୀ ଦୁନିଆର ବିନାଶ ଶଙ୍କରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ପୁଣି ଦୈବୀ ଦୁନିଆର ପାଳନା ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଇଥାନ୍ତି। ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଏହି 3ଟି କାମ ବେହଦ୍ର ଅଥବା ଅସୀମ ଅଟେ। ବାକି ଏହି ଦୁଃଖ ସୁଖ ଜନ୍ମ ମରଣ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ହୋଇଥାଏ। ପରମାତ୍ମା ତ ସୁଖଦାତା ଅଟନ୍ତି, ସେ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଦୁଃଖ ଦେଇନଥାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ये अव्यक्त सारे हैं। अपवित्रतार बीजକୁ ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର ହୁଅ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ରତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ସଂକଳ୍ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବିକାରର ଅଂଶ ମଧ୍ୟ ନଥିବ। ଜ୍ଞାନ ଗୁଣ
ଜ୍ଞାନ ଗୁଣ ଏବଂ ସର୍ବଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରାପ୍ତିରେ ସର୍ବଦା ସମ୍ପନ୍ନ ସର୍ବପ୍ରାପ୍ତି ଗୁଡ଼ିକର ଆଲୋକର ମୁକୁଟ ସର୍ବଦା ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପରେ ଦେଖାଯାଉଥିବ। ନିଜକୁ ସର୍ବଦା ଲାଇଟ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମିକ ସ୍ୱରୂପରେ ଅନୁଭବ କରୁଥାଅ। କର୍ମ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଲାଇଟ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ହାଲୁକା ଅନୁଭବ କର। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।